મહાત્માઓ આપણે થોડા અનુભવ લઈએ. We have few Mahatmas who have volunteered to share. I will just start off briefly. Just શરૂઆતનો ટાઈમ હતો, few years back when I met Dadaji, received Gnan from him, and I just really felt, oh my God, what did I get here? So one time I remember mentioning to Dadaji, this is for the benefit of our English-speaking Mahatmas also, by the way. So I mentioned to Dadaji one time, I said that if somebody really sees in you what we had the opportunity to see, then I really don't see anybody in this world who would ever leave you. And I'm astonished that this has not spread so much. Anyways, મહાત્માઓ, આજે આપણે પહેલો લાભ આપીએ સેજલબેન, સેક્રામેન્ટો, આપણે ધીરુભાઈના ડોટર ઇન લો. Is she here? Is Sejal here? Oh, please. For the young people, I would like to invite them. We have a Zoom satsang in LA for 5 days a week, from 7 to about 8:30 every night. So right now we are conducting the satsang in Gujarati. But if the young people want to join, we can also have some English discourse in there. So I would like to invite that. And you don't have to join every day, but sometimes when you feel like, maybe once a week or something, you can join. And like you say, I'm projecting all the information in Gujarati and English. So then you can, relate to that somewhat. And also sometimes we have some people who are translating the Gujarati satsang into English. So they can benefit from that also. Because take my example, for instance, I was most of my life in foreign country. So I'm more familiar with English than Gujarati. I think in English, but speak in Gujarati. For some people it's the other way around. They think in Gujarati, but they have to translate to English. So most people, the young people here, they are missing out on this. So that's what my message is. Thank you. Arvind Kaka asked me to share my experience, and I got thinking about it. It's been 25 years since I first met Kanu Dada. A meeting I didn't expect, I didn't seek, and yet, in hindsight, it became one of the most significant moments of my life. It was just 2 weeks before my wedding when my soon-to-be in-laws, Dhirubhai and Pushpabin, invited me to attend Guru Purnima in Sacramento in 2000. I had never seen or heard of Kanu Dada before. Honestly, I didn't know what I was walking into. That Guru Purnima, I received Gnan, and while I can't say I fully understood what was happening to me at that time, my heart and mind were full of wedding moments and emotions and unknowns of a new chapter. Something subtle yet powerful was set in motion. A seed was planted. Over the years, I often thought about that moment, not with fireworks or dramatic awakenings, but as a quiet undercurrent that has been shaping me. Dada's science, his vision, and his presence began to unfold in my life in ways I had never expected.
I didn't always recognize it in the moment, but looking back now, especially over the past 5 years, I can clearly say how it has helped me navigate through life with more awareness, more acceptance, and more peace. Living in this world with its highs and lows, roles and responsibilities, I've come to deeply value the science of separation and the gentle yet profound teachings of Ganudada in my day-to-day life. It hasn't always been easy, but somehow the clarity of Dada's words have made room in my heart unknowingly and has given me the strength to adjust, reflect, grow, and as of the last few nights, adding restart and reset. I am especially grateful for the family I married into, a family that has not only introduced me to Dada, but has lived by his values in the most beautiful way. My mother-in-law, Pushpabin, in particular, was the embodiment of patience, kindness, and a silent strength. She didn't preach, she lived the science. Her calm presence, her sweet nature, and her quiet guidance has taught me more than words can express. Through her, I saw what it means to be a true follower of Dada, to live with calmness, love, and grace. Today, I'm starting to realize the changes in myself. When once I would react, now I try to observe. I'm still learning. When once I blamed, now I understand. Relationships that were once entangled in expectations have now become spaces of silent love and acceptance. I carry a deep sense of gratitude for that moment 25 years ago when life gently placed me on this path. That meeting, that Nan, that Guru Purnima, it was the beginning of a journey I didn't know I needed. And I bow to Kanu Dadaji, to Dada Bhagwan, and to the incredible souls, all Mahatmas in my life that have helped water the seed. In this ever-changing world, the science remains my anchor, and it should be a goal that we all work towards. Jai Sachidanand. Mahatma, 25 વર્ષ પહેલા we had Guru Purnima here. We have a new Mahatma that came into Mahatma family, and we've seen the journey and beautifully articulated. Really. This should be shared everywhere. Honestly. Coincidentally, હવે 25 વર્ષ પછી આપણા દાદાની ફેમિલીમાં આવ્યા. Where is Ritesh? Ritesh is here? Okay, કંઈ વાંધો નહીં. મહાત્મા, આ છોકરીને રિતેશને ખાસ આશીર્વાદ આપજો. 25 years of marriage. Wonderful. Thank you for sharing. અને આજે સેક્રામેન્ટોના મહાત્મા, you should be very proud. This is one wonderful example that is for all Mahatmas all over the place. Ladies first. હવે આપણે અનિલાબેનને વિનંતી કરીએ કે પ્લીઝ share few words. We are running a little short of time, by the way. એટલે આપણે we will get through it, but થોડો please.
સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. એક વખત દાદાજી સાથે કામરેજ મંદિરની અંદર જ્ઞાન લીધા પછી 5 થી 6 મહિનાની અંદર સાથે રહેવાનો સમય આવ્યો હતો. ત્યારે દાદાજી સાથે રહ્યા પછી ત્યાં રૂમમાં પાછળ રહ્યા અને સવારે દાદાજી સાથે બેઠા હતા. દાદાજી કહે છે, તું ચા લઈ આવે છે મારા માટે? અને ત્યારે મારી માટે પહેલી જ વખત હું કામરેજ ગઈ હતી, તો મને ખબર નહોતી કે ચા ક્યાં મળે છે. અને ત્યારે એક નાના રૂમની અંદર એ લોકો ચા બનાવતા હતા અને ત્યાંથી ચા આપતા હતા. તો ત્યારે મેં ત્યાં 1-2 જણાને પૂછ્યું કે ચા ક્યાં મળે છે? તો કે અહીંયા તમે સાઈડ ઉપર નાનો રૂમ પાછળ છે ત્યાં જાઓ, ત્યાં મળશે. પછી ત્યાં ગઈ તો લાઈન હતી અને લાઈનની અંદર હું ઊભી રહી અને દાદાજી તો રૂમમાં હતા અને એ અમારા માતુશ્રી પિતાશ્રી સાથે રૂમમાં બેઠા હતા. પછી હું ચા લેવા જ્યાં જાઉં છું ને લાઈનમાં ઊભી રહું છું, દાદાજી પાછળથી આવીને કહે છે, ચાલ ચાલ તું ચાલ. તો ખભો એકદમ ઠાબડ્યો અને પછી દાદાજી ત્યાં ઊભા રહ્યા તો દાદાના પગની ઉપર ઓમ અને રીમ મોટા અક્ષરે લખેલું હતું. પછી દાદાજીએ કીધું કે ચાલ સૂર્યનારાયણ દેવને આપણે પગે લાગી દઈએ. તો દાદાજી સાથે સૂર્યનારાયણ દેવને પગે લાગ્યા અને પછી હું જેવી ફરવા જાઉં છું તો હું ચા લેવા ગઈ, ત્યાં દાદાજી નહોતા. અને પછી હું જેવી ચા લઈને રૂમમાં ગઈ તો દાદાજી તો ત્યાં બેઠેલા. તો ત્યારે એવું થયું કે દાદાજી એકે એક પરમાણુમાં, જ્યારે પરમાણુમાં વસનાર દાદા ભગવાન ગજબ અજબ પુરુષ કોઈ જગ્યાએ નહીં હોઈ શકે એવું બને જ નહીં. એવા દાદા પરમાત્માને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરીએ છીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વોટ અ વન્ડરફુલ. મહાત્મા, જ્યારે દાદાજીનું નિર્વાણ થયું તો આપણે આ બધા અનુભવો સાંભળીએ અને દરેક મહાત્માનું પોતપોતાની રીતે હોય ને આપણને એમ થાય કે આપણે કેવી રીતે શેર કરી શકીએ. બટ લેટ મી શેર એનીવે. દાદાજીનું નિર્વાણ થયું, ધ ફર્સ્ટ થિંગ દેટ આઈ એક્સપિરિયન્સ્ડ કે એમની કરુણા નીતરતી આઈ સો ધ એન્ટાયર સ્કાય અને હી ઇઝ જસ્ટ લુકિંગ ઓલ ઓવર અસ. I just saw it like it just stayed with me for a while. આજે આપણે જે પેલું પદ ગાયું, હું જ છું, it was such a beautiful પદ. I don't know, it's an internal state, whatever, but I felt દાદા ભગવાન, દાદાજી અને ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ, ત્રિમૂર્તિ right here. અને it was just વાતાવરણ એ ટાઈપનું હતું. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે ભગીરથભાઈ સાહેબ આપણા એમને રિક્વેસ્ટ કરીએ એમનો અનુભવ શેર કરે અને બ્રિંગ હિઝ ટીમ ઓલ્સો. જય સચ્ચિદાનંદ. મેં અમુક વાક્યો જે આપણે દાદા ગયા, હવે આપણે કઈ રીતે આપણે રહેવું અને આપણા માથે કેટલી જવાબદારી છે અને જોખમદારી છે કે જ્યારે જ્ઞાની પુરુષની ગેરહાજરીમાં આપણે કેટલા રિસ્ક હોય છે. તો હું આપને એ બાબતે 3 વાક્ય છે કૃપાળુ દેવના. કુદરતી દાદા જ્યારે બી મારી જોડે વાત કરતા ને ત્યારે હંમેશા કૃપાળુ દેવના વાક્યોના મને ટાંકતા, ખબર નહીં પૂર્વભાવનું કંઈક હશે. તો એક વખત હું એમની જોડે બેઠો હતો તો મને કહે કે હું એક જણની જોડે વાત કરતો હતો એકચ્યુઅલી કે ભાઈ આમ ફલાણું ટીકણું. મને કહે જ્યાં જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું તે, ત્યાં તે આચરે આત્માર્થી. શું સમજો તું? એ ખબર નથી પડી, પણ એવું બધું જ્યારે બી તો એક કૃપાળુદેવનું વાક્ય હું આપને કહું. આ વાક્ય મેં લીધું છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંગ 449. જ્ઞાની પુરુષના સમાગમનો અંતરાય રહેતો હોય તે પ્રસંગોમાં વારંવાર તે જ્ઞાની પુરુષની દશા, ચર્યા અને વચનો નિરખવા, સાંભળવા, વિચારવા યોગ્ય છે. હવે આપણે શું કરવું જોઈએ
કે ભાઈ ઘણા આપણે કંઈ સત્સંગો સાંભળવા કંઈ આમ તેમ ભાઈ ફરફર નથી કરવાનું, પણ આપણને એ જે પ્રસંગો એ વારે વારે આપણે એમને સાંભળવા, અંદર મતલબ સાંભળવા મીન્સ એને રિયલાઇઝ કરીને પાછું એ યાદ કરવું, વિચારવા. વળી તે સમાગમના અંતરાયમાં પ્રવૃત્તિના પ્રસંગમાં અત્યંત સાવધાનપણું રાખવું ઘટે છે. હવે આપણી જોડે જ્ઞાની પુરુષ હાજર ના હોય તો આપણે જે બી વ્યવહારિક આપણા જે બી પ્રસંગોમાં છે અત્યંત સાવધાનીપૂર્વક આપણે રહેવું જોઈએ. કારણ શું છે? પાછું કૃપાળુદેવ એક કારણ બી કહે છે. કારણ કે એક તો સમાગમનું બળ નથી, કારણ કે આપણને જે બી કંઈ બળ મળતું ને તે એમનાથી મળતું. આપણે એમની જોડે બેઠા એટલે તરત આપણે બધું પાછું વોશ આઉટ થઈ જાય અને વોશિંગ મશીનમાં નાખ્યા, સાફ થઈને બધા બહાર. મારે એક મિત્રનો અનુભવ હતો કે દાદા જોડે જ્યારે બી દર્શન કરવા જાય ને એકદમ પરસ્યો 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 અને બધા જ એના રૂવાડા અદ્ધર થઈ ગયા હોય. 1 કલાક સુધી મને બતાવજો ભાઈ કે આજ તો નથી નીચે બેઠું. આપણે બધાને એવા જ અનુભવો છે કે આપણે એમની જોડે ગયા અને પછી એટલે આજે આપણી પાસે એ છે નહીં, કારણ કે આપણી જાતે કરવાનું રહ્યું. તો એક તો સાવધાની રહી કરવાની, એક તો સમાગમનું બળ નથી, અને બીજું અનાદિ અભ્યાસ છે જેનો, આપણે અનાદિનો શેનો અભ્યાસ છે કે એવી સહજાકર પ્રવૃત્તિ છે જેથી જીવ આવરણ પ્રાપ્ત હોય છે. એટલે આપણે જે આવરણ તો આપણી જાતે જ કરીને આવ્યા ને, અને એ જે આવરણ કરીને આવ્યા ને એનો અભ્યાસ છે આપણને. એટલે પાછું પેલું કહે છે ને કૂતરાની પૂંછડી વાંકી એના પર આપણે એક મણ નાખો ને તો એ પાછું બહાર જાય ને પાછું વાંકું થઈ જ જાય. એટલે એ પ્રકૃતિ છે, રાઈટ. તો એમાં આપણે બહુ એટલે આપણે હવે આગળ કૃપાળુદેવ બીજું શું કહે છે, હવે એવો નિશ્ચય કરવો ઘટે છે કે જેને આત્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત છે, પ્રગટ છે, તે પુરુષ વિના બીજો કોઈ તે આત્મ સ્વરૂપ યથાર્થ કહેવા યોગ્ય નથી. આપણે સમજવું જોઈએ કે આત્મ સ્વરૂપ અને આત્માની વાત કોણ કરી શકે. કે હું જોઉં ઘણી વખતે આપણા મહાત્માઓને આપણે બધા, હું અહીં આવી ગયો એમાં ફટ દઈને જ્ઞાન પીરસી નાખીએ તો વ્યવસ્થિત છે, ના તારું આ નિકાલ છે, ના તારો હિસાબ છે ને. એટલે મને ઘણી વખત એવું થાય ભાઈ કે વ્યવહાર અને નિશ્ચય. હવે વ્યવહારમાં આપણે આ દાદાના જ્ઞાન ઠોકાઠોક કરી દઈએ, કારણ કે દાદા મને કહેતા, અને કદાચ તમે આપણે બધાએ સાંભળ્યું હોય કે આપણે વ્યવહારમાં શું શબ્દ ના બોલવો. એક તો વ્યવસ્થિત, બીજું ફાઇલ, ત્રીજું શું તો કે વાણીના સંયોગ પર છે ને પરાધીન છે. આ વસ્તુ આપણે નથી બોલવાની, એ આપણે સમજવાની છે. અને એ બી છેલ્લે કે જ્યારે અંદર બહુ તોફાન ચાલે ને ત્યારે તું એનું રિલાયન્સ લેજે કે ભાઈ આવું કંઈક કહ્યું છે એમ કરીને. એ આપણે એને પીરસવાની વસ્તુ નથી. કારણ કે આમાં શું થઈ જાય ઘણી વખતે કે હવે હું દાખલા તરીકે હું ફાર્મર છું તો મારે મારા લેબર જોડે જે વાતચીત કરતો હોય તો એની ભાષામાં મારે સમજાવવું પડે. આ ભાઈ કે ને ભાઈ આત્મા જોઈને વાત કરવાની, આત્મા જોઈને વાત નથી થતી, પ્રકૃતિ જોઈને વાત થાય. આ મારું છે. પછી જેને બધાને અલગ અલગ થતું હોય, કારણ કે એ કઈ ભાષામાં સમજે છે. દાદા ભગવાનનું એક જગ્યાએ સાંભળ્યું હતું ભાઈ કે એ જે તે ભાષામાં સમજે છે એ ભાષામાં એને તમે સમજાવો ને એને સંપૂર્ણ અહિંસા કહેવાય છે. હવે આપણે ભેંસ હોય ભાઈ બા ચાલની એટલે ના ચાલે ભાઈ દંડી લેવી પડે ત્યાં. એટલે દરેક જણને અલગ અલગ ભાષામાં સમજણ પડે છે અને આપણે એને અલગ અલગ ભાષામાં એની રીતે આપણે આગળ લઈ જવાના હોય છે, રાઈટ. તો મારું તો એ રીતનું જ છે. એટલે દરેકનો અલગ અલગ રોલ હોય, આપણે એ રીતે અલગ અલગ રોલ. બાકી તો આપણે ઘેર જઈને ગોદડું ઓઢીને ઊંઘી જ જતા હોઈએ છીએ, કારણ કે આપણે સંઘમાં નીકળ્યા કે હું એઝ અ ટ્રસ્ટી કામ કરતો હોઉં તો ઘણી જગ્યાએ મારે ઘણી વખત કહેવું પડે કે એ ઘેર ના કહેતા હોય. કારણ કે દાદા કહેતા કે મારે શું એ બોલવું ને એ બહુ મોટો ગુનો છે. આપણે જે પણ પોઝિશનમાં જ્યાં પણ કંઈ મુકાયા છીએ તો આપણે મારે શું એવું ના બોલાય. કારણ કે મહાત્માપણું તો ત્યારે જ ખીલે કે જ્યારે પહેલાં મનુષ્યપણીનો એકડેકો આપણે પાડીએ ત્યારે. તો આપણે જે બી એઝ અ હસબન્ડ હશે, એઝ અ વાઈફ હશે, એઝ અ ચિલ્ડ્રન હશે, કે જે બી મારા જે બી રોલ હશે એ મારે રોલ પૂરા કરવાના છે. તો હવે એવો નિશ્ચય કરવો ઘટે છે કે જેને આત્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત છે, પ્રગટ છે, તે પુરુષ વિના બીજા કોઈ તે આત્મ સ્વરૂપ યથાર્થ કહેવા યોગ્ય નથી. અને તે પુરુષની આત્મા જાણ્યા વિના આત્મા જાણ્યો છે એવી કલ્પના મુમુક્ષુ જીવે સર્વથા ત્યાગ કરવી ઘટે છે. તે આત્મારૂપ પુરુષના સત્સંગની નિરંતર કામના રાખી ઉદાસીનપણે લોકધર્મ સંબંધી અને કર્મ સંબંધી પરિણામે છૂટી શકાય એવી રીતે વ્યવહાર કરવો. જે વ્યવહાર કર્યામાં જીવને પોતાની મહત્ત
આદિની ઈચ્છા હોય તે વ્યવહાર કરવો યથાયોગ્ય નથી. એમાં આપણે આપણું પોતાપણું દર્શાવીએ એ પ્રમાણે આપણો વ્યવહાર કરવા યોગ્ય નથી. અને આત્મા ક્યાં પ્રાપ્ત થાય? જ્યાં આત્મા જેને પ્રાપ્ત હોય તે જ બીજાને કરી શકે, એ સિવાય તો આપણે બીજી કોઈ જગ્યાએ આપણે કરી શકીએ નહીં. દુર્લભ એવો મનુષ્ય દેહ, દુર્લભ એવો મનુષ્ય દેહ પણ પૂર્વ અનંતવાર પ્રાપ્ત થયા છતાં કંઈ પણ સફળપણું થયું નહીં. પણ આ મનુષ્ય દેહને કૃતાર્થતા છે કે જે મનુષ્ય દેહે આ જીવે જ્ઞાની પુરુષને ઓળખ્યા તથા તે મહાભાગ્યનો આશ્રય કર્યો. જે પુરુષના આશ્રય અનેક પ્રકારના મિથ્યા આગ્રહ આદિની મંદતા થઈ, તે પુરુષને આશ્રય આ દેહ છૂટે એ જ સાર્થક છે. તે દાદા કહેતા ને કે આ તમને પ્રાપ્ત થયું છે, હવે માથું નીચું રાખી અને અહીં નહીં એમને એમ ચાલ્યા કરજો. કારણ કે આમાં શું થાય? ભાઈ ઘણી વખત કહે છે હું તો ખાલી વાંચું જ છું ને, હું તો ખાલી વાંચું જ છું. અમીન સાહેબે એક બહુ સરસ દાખલો આપ્યો હતો કે એક શાસ્ત્રમાં છપાયું હોય કે આ માનવી છે, બરાબર, આ માનવી છે, સામાન્ય વસ્તુ છે, રાઈટ. પછી શું થાય કે ઘણા વર્ષો થાય એટલે તેની મોહન કાકાની બધી ચોપડીઓ હોય, પછી શું થાય કે અમારી રિસર્ચ સેન્ટરમાં બી આપણે જોયું, રાઈટ, કે ભાઈ જ્યારે આગળ છપાય ત્યારે એના ફોન્ટ્સ બદલી જાય કોમ્પ્યુટર્સમાં, તો વચ્ચે મીંડું થઈ જાય, વચ્ચે કંઈક સ્પેસ આવી જાય, આવા બધા ઘણા બધા ઇસ્યુ થતા હોય છે. તો પછીની આ પ્રિન્ટિંગમાં એવું થયું કે માં અને નવી વચ્ચે જરા થોડી સ્પેસ આવી ગઈ. એટલે આગળવાળાએ વાંચ્યું કે આ માં નવી છે. પછી થોડો સમય જાય ને એટલે બીજા બધા પાછા બધા બહુ, કારણ કે દિવસે દાદા કહેતા ને કે માહિર ભગવાન વખતે આવી બુદ્ધિશાળી લોકો નહોતા. કારણ કે આગળ કળિયુગમાં જેમ જાય ને બુદ્ધિના અસ્ત્રા જરા એકદમ શાર્પ થાય, એકદમ બુદ્ધિના અસ્ત્રા શાર્પ થાય. એટલે પછી આગળ ચાલે કે આ માં નવી છે તો જૂની ક્યાં ગઈ. પછી થર્ડ આગળ બીજા એક જનરેશનવાળા પાકે જે ફાઇટિંગ મૂડમાં હોય ને એ કહે કે આ માં જૂની ને નવી, બસ એ વચ્ચેના ઝઘડા જ આખી દુનિયા કર્યા કરે. એમાં માનવીવાળો આખો કોન્સેપ્ટ ભૂલાઈ જાય. એટલે જે એસેન્સ એટલે ભાવેશભાઈ ભલે કહેતા કે હું વાંચું છું, પણ એ માણસ એ વાંચે ને એટલે ખબર પડે કે જ્ઞાનીએ આ એંગલથી કહ્યું હશે, એટલા માટે રીડ કરે તો તમે કહો ને રીએન્ફોર્સ કરે છે. કારણ કે એન્ફોર્સ કરતો તો આપણને આવડે છે. બીજો એક દાખલો પુસ્તકની જે લિમિટેશન છે એ બાબતમાં આપું કે ભાઈ બધાને ખબર છે, આપણે ગુજરાતની જ્યોગ્રાફી તો બધા જાણે છે, રાઈટ. આપણે દાખલા તરીકે અમદાવાદમાં એક પુસ્તક લખાયું હોય કે ભાઈ મુંબઈ છે ને તે સાઉથમાં 250 કિલોમીટર છે, રાઈટ. હવે એ પુસ્તક ફરતું રિપ્રિન્ટ થયું અને મદ્રાસ પહોંચ્યું. હવે મદ્રાસવાળો ત્યાં વાંચ્યું કે મુંબઈ સાઉથમાં 250 કિલોમીટર છે, સીધો શ્રીલંકા પહોંચે. કારણ કે મારો એક ફ્રેન્ડ છે, આપણે ખબર ને આપણે કોરોના કાળમાં બધા કહેતા હતા કે બે હાથ આમ રાખીને ચાલવાનું. મને કે આ કેવી રીતે પ્રેક્ટિકલ કહેવાય? આપણે હિન્દુસ્તાનમાં આમ કરે ને તો એક જણ પાકિસ્તાનમાં હોય ને એક બાજુ આ બધું ન્યુઝીલેન્ડ પહોંચે, બીજા દરિયામાં પડી જાય બિચારા. એટલે પ્રેક્ટિકલ નથી આ. એટલે દાદાનું જ્ઞાન અને આ બધી વસ્તુ આપણી પ્રેક્ટિકાલિટી જોવી પડે. મારે શું એવું ના રખાય અને દાદાના વિજ્ઞાન જેમ છે તેમ બહુ સારી રીતે પ્રસ્થાપિત રહે. ચોપડીની પણ લિમિટેશન છે, એના માટે ગાઈડ તરીકે કંઈ મૂકીને ગયા હોય તો આપણે એમનું બી કંઈક સહારો લઈએ. એ એમનું નથી પીરસતા માટે આપણે એમની જોડે જઈએ છીએ. જે પોતાનું પીરસે ને એની જોડે પૂછવાનો અર્થ જ નહીં, કારણ કે यहाँ सब જ્ઞાની હે. એવું એક પિક્ચર આવ્યું હતું. કારણ કે મને એક જણ કહેતો હતો કે ભાઈ હમણાં બેને કહ્યું ને કે કણ કણમાં દાદા છે, તો મને આવું એક જણે જ્ઞાન આપ્યું હતું કે ભાઈ આ તો બધું કણ કણમાં ભગવાન છે. મેં કીધું ભાઈ જો હું તો મણમાં ભગવાન છે ને એ હજી પ્રેક્ટિસ કરું છું, પછી કણની પછી વાત કરીશ. કારણ કે પહેલાં મણમાં આપણે જોઈએ, કારણ કે પટેલને બુદ્ધિ થોડી જાડી હોય, એટલે પહેલાં મણમાં જોઈએ, પછી કણ તો સેકન્ડલી જોઈશું આપણે. એટલે જે જીવંત છે, જે પોતાનું અંદર ઉમેરતો નથી, રાઈટ, જે જેમ છે એમ સમજાઈ શકે, તો એ વાંચન તોય આપણને ફાયદો થાય. એટલા માટે આપણે એક જીવતાની જરૂર હોય છે. અને દાદાએ કહ્યું ને, દાદા ભગવાન બી આવડા મોટા પુરુષ બી કહેતા હતા કે અમે સિમંદર સ્વામીને માથે રાખીએ છીએ.
કનુ દાદા બી કહેતા હતા કે અમારા માટે દાદા બી છે ને સિમંદર સ્વામી ભગવાન છે. એટલે જ્યાં આપણે છેલ્લે સુધી જઈશું ને ત્યાં કોક માથે તો જોઈએ જ, નહીં તો આપણે પેલું ચોપડીવાળું થાય, સીધા શ્રીલંકા પહોંચી જઈએ, રાવણની લંકામાં. એટલે એ વાંચે એ આપણે શાંતિથી સાંભળવું, એમાં આપણું પોતાનું કશું એડ કરવું નહીં, એવું મારું માનવું છે. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે હવે વસંતભાઈને વિનંતી કરીએ. વસંતભાઈ, પ્લીઝ શેર સમ થોટ્સ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઘણા મહાત્મા કે તમે તો કંઈ બોલતા જ નથી એમ કે. હવે દાદા ભગવાનને 51 વર્ષ પર હું મળેલો. 82માં જ્યારે ગુરુ પૂર્ણિમા ન્યૂ જર્સી થઈ ત્યારે સંઘની સ્થાપના થઈ. તો સંઘના સિલેક્ટર જે માણસ હતા, સંઘપતિ બીજા હતા, પણ આપણે તો દાદાનો રથ જ હાંકવો છે આપણું નક્કી હતું. તો દાદા કે આ બધું બરાબર, પણ કંટ્રોલ ઓકરીજથી થશે. ઓકરીજની સીટ તેમ રહેશે, પણ માણસો બદલાય એટલે ઓકરીજ સ્થાનિક રહેશે એમ કે. હવે એ ઓકરીજ જય સચા સંઘનું 206 સાઉથ એડ્રેસ છે. પછી રિસર્ચ સેન્ટરનું જ્યારે એ થવાનું, તો કનુદાઈ સાથે 5-25 મહાત્મા દોડતા હોય ને બધા હા હા એ વાહ કરતા હોય. કોઈ કહે કે સ્પાર્ટનબર્ગ લઈ જાઓ રિસર્ચ સેન્ટર, કોઈ કે LA લઈ જાઓ, કોઈ કે ચિકલ લઈ જાઓ. તો છેલ્લે દાદા આવે છે કે વસમાં કંઈ ખબર નથી પડતી. મૂકું તમે દાદા એક કામ કરો, તમે ફૂલ સ્ટોપ મૂકો તો ને આપણે ક્ષેત્ર બનાવી દઈએ. તો કનુદાએ કે હા ચાલો આને જ બનાવો, અને પછી ત્યાં રિસર્ચ સેન્ટર એ ઊભું થયું એમ કે. હવે દાદા ભગવાનના કોઈ પણ પુસ્તકનો સહારો આ સંસ્થાએ લીધો નથી, કારણ કે દાદાનું સાયન્સ આપણે જેમ છે તેમ આપવાનું છે. તો મૂળ નિમિત્ત એમાં લક્ષ્મીબેન લાલાભાઈના વાઈફ, એણે 4200 ઓડિયો ટેપ રીડિંગ કરીને રાઇટિંગ અપ કરી અને ઇન્ડેક્સિંગ બનાવ્યું. અને એ લેડીએ જે કામ કર્યું છે એને લીધે આખું થયું. અને લાલાભાઈનું જે ટ્રેનિંગનો અભ્યાસ હતો કે 50,000 આદમીને ટ્રેન કર્યા, એટલે કેવા કેવા લોકો ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા, જુદી જુદી પ્રકૃતિની બધાની સાથે. અને રિટાયર્ડ થયા તો કે દાદાને પૂછ્યું ક્યાં મારે કામ કરવાનું, કે તમને વસમાં જોડે ફાવશે એમ કે. તો દાદાભાઈ લોકો 12 વર્ષથી આપણી સાથે છે, અને યોગેશભાઈ છે. તમારી ત્રણની ટીમ ચાલતી છે મેઇન, અને બરાબર મેં કામ કે સરસ ચાલતું છે રિસર્ચ સેન્ટરનું. હવે એમાં મેઇન આપણા લલિતાબેન કઈ છે? લલિતાબેન ત્યાં છે. તો ડૉક્ટર રાધે જ્યારે મળ્યા ને 82માં, 5 વર્ષ પછી કનુદારા જોડે, તો આની વાર્તાલાપ થતી હતી. અને એમાં આપણું આ રિસર્ચ સેન્ટર ઊભું થઈ ગયું. તો રાધેભાઈ મુખ્ય નિમિત્ત છે આપણે માટે. અને રાધાભાઈની સાથે દાદાજીના સત્સંગ કરેલા, હિન્દીમાં બુક નીકળી છે, જો તમને મળે ઓનલાઈન પણ, એ વાંચવા જેવી છે. કે આ પુરુષ ફર્સ્ટ ટાઈમ દાદાને મળે છે, અને વ્યવહારની વાતો જ નથી, એ બધી આધ્યાત્મિક વાતો, બધી ડેવલપની. મેં 2 વાર વાંચી છે, પણ વાંચવાનું જ મન થયા કરતું છે કે આપણને ઘણું એમાં જાણવાનું મળે. હવે દાદા સંઘપતિમાં 2007 સુધી મેં સંઘ સાચો છે. અને કનુદાદા કે તમે સોંપી દો, તો આ સોંપાઈ ગયું. મને નહીં ખબર બીજું શું કરો, તો રિસર્ચ સેન્ટરની જવાબદારી. તો 19 વર્ષથી હું સાચું છું, અને છેલ્લા 10 વર્ષથી 9 મહિના હું ત્યાં રહેતો છું. રોજ મારી ત્યાં જવાનું ત્યાં હોય. અને જે સોસાયટી બની છે તેમાં મોગરાના ફૂલ છે ને ગુલાબ, તો એને હું મેન્ટેન કરું છું. ડાયટ થયેલા તેને રિપ્લેસ કરું છું. વરસમાં 2 વાર ઝાડું છું, ગાયનો પેશાબથી નવડાવું છું. તો 12મી ફેબ્રુઆરીથી આ 12મી જૂન સુધી એવરી ડે સિમંદર સ્વામીના મંદિરમાં ને દરેક મંદિરમાં હાર મોગરાનો અમારો ગયો છે. 2.5 થી 3 કલાક મહેનત કરીએ છીએ. દાદા અહીંયા હતા LAમાં, તો 35 દિવસ દાદાને મોગરાનો હાર ચડાવ્યો હતો. મેં 10 માઇલ દૂરથી લાવતા માગુરા, ને રાત્રે હાર બનાવતા,
ફ્રીજમાં મૂકતા, સવારે દાદાને ચડાવતા હતા. એટલે જે આપણું સાયન્સ જે છે ને કે અલ્ટિમેટ એજમાં એ જે 89, મને કોઈ વાંધો નહીં, મારે બોમ્બે ડ્રાઈવ કરો, આઈ કેન ડ્રાઈવ એમ કે. હવે હમણાં એક સાથીને લઈને જાઉં, કંઈક સમયમાં જરૂર પડે તો આપણી સાથે હોય એમ કે, બાકી કોઈ જાતનો વાંધો આવતો નથી. એટલે સાયન્સ આપણું એટલું બધું પાવરફુલ છે ને. છેલ્લી ઘડીએ દાદા 87માં કહ્યું હતું કે લાઈવ વ્યક્તિ અને ફિઝિકલ વસ્તુનો પાસ લાવવા નહીં દેતા. છેલ્લે આનો બી પાસ ન લાગવો જોઈએ. તો એ રીતે દરેક મહાત્મા તૈયાર થાય એ હું આજના ગુરુ પૂર્ણિમા બધા માટે ભાવ કરું છું કે આપણે એવા થઈ આવો કે જગત તમારા દર્શન કરીને થાય કે અહીંયા કંઈક છે અને આ કંઈક કરવા જવું નથી. હું મંદિર પર કલાક સવા કલાક સિમન સ્વામીનો દેરાસરને લઈને માળા બેસતો છું. આ બધા મહાત્માઓએ ભાવની જરા મૂર્તિ કરી છે, બધી મૂર્તિઓ. તો દરેક મૂર્તિ માટે એક માળા કરતો છું કે જગતના જે લોકો આવે જે ભાવથી, તો એને એ મૂર્તિ કામ કરી જાય અને દાદાનું જગત કલ્યાણની ભાવના છે તેમાં ઉત્તમ લોક નિમિત્ત બની જાય. એ મેઇન છે. હવે હું ત્યાં ફરતો હું તો પૂછું છું, ભાઈ હાઉ આર યુ, કેમ છો, આમ તેમ. તો 14 વર્ષ પર એક ભાઈ મળેલા, તો કે મારે સેવા કરવી છે પણ મારું મગજ નથી ચાલતું. તો મેં કહું તમને ઝાડવું આપું પાર્કિંગ લોટ સાફ કરવા માટે, એમાં મગજ ચાલશે? એટલે હસમુખ આપણો સ્વભાવ જે છે ને, હસ્તમુખ જે, એના પછી મારે કહેવાનું છે કે. તો એ ભાઈને મેં સત્સાધનની બુક આપી. કનુદાદા કહે છે કે મહાત્માઓ જગતના માટે કામ લાગવાના છે. એટલે મહાત્માઓ તમે એવા રેડી થઈ જાઓ કે તમારા મોડાના ભાવ પરથી કંઈક અહીંયા છે અને દાદાની બે વાતો તમે કરો. તો એ ભાઈને સત્સાધનની બુક કાઢી અને 9 કલમનું ચેપ્ટર વાળીને આપ્યું મેં એને. મેં કહ્યું સાહેબ રોજ 2 વાર વાંચજો અને મંડેના મને ફોન કરજો. તો મંડેના ફોન આવે છે કે વસુભાઈ માય લાઈફ હેઝ બીન ચેન્જ. અને એ સ્વામિનારાયણ મીડિયમ ઇંગ્લિશ સ્કૂલનો હેડમાસ્ટર, જેના નીચે 2,500-3,000 સ્ટુડન્ટ. જો કનુદાદા કહે ને કે મહાત્મા કામ લાગશે, જે અનુભવી છે તે કામ લાગવાના છે રિસર્ચ સેન્ટરમાં. દાદા અમને કહેતા તમે કોઈને બોલાવો નહીં જશો, નિમિત્તો આવીને ઊભા રહેશે. તો આજે નાલંદા યુનિવર્સિટીનો જે પ્રોફેસર મિશ્રાજીની વાત કરી, એ ડાયલોગ વિથ દાદાજી બુક બની. તો બાલાજી આપણા ડિરેક્ટર હતા, એના ફ્રેન્ડ થાય તે, તો ફોરવર્ડિંગ માટે ચોપડી મોકલી. હવે એણે દાદાજીનું નામ નહીં જાણેલું, આવું વાંચેલું નહીં, પણ એણે 4 વાર વાંચીને ફોરવર્ડિંગ કર્યું. તો કનુદાદાજી કહે કે આવું ફોરવર્ડિંગ અમે બી નથી કરી શકતા. હવે એ આજે આપણો એકેડમિક હેલ્પર થઈ ગયા. અમારા પરમદાડે ફોન આવ્યો લાલાભાઈનો કે મિશ્રાજીનો ફોન આવ્યો છે કે આપણે ત્યાં કોન્ફરન્સ માટે જવાનું છે, તો તમને કેમ લાગે? હવે વસંતભાઈને તો પૈસાનો વિચાર જ નહીં હતો કેટલો ખર્ચ થવાનો. મેં કહું થવા દો. એટલે ડિસેમ્બર જાન્યુઆરીમાં સુરેશભાઈ આપણે જવાનું થવાનું છે. 2 સબ્જેક્ટ આપણે આપીશું ને એ લોકોના કોન્ફરન્સ, એ બને શું આપણે જોઈન થઈ જઈએ એમ કે. હવે થોડીક વ્યવહારની વાતો કરીએ. દાદાજી કહેતા 87માં મને કહ્યું કે તમે શુદ્ધાત્મા છો, ખભે હાથ ઠોકીને ને વ્યવહારને વ્યવહાર તરીકે જાળવજો. કારણ કે બહુ મોટી સંજ્ઞા અને વ્યવહાર મારે જય સચિન સંઘ હશે ખાલી, પણ નહીં ખબર કે આ આખો લબાજો આખો બધો હશે. તો પ્રેમથી સચવાયું છે ત્યાં હસ્તમુખે ઝેર કામ લાગી ગયું. હું ઇંગ્લેન્ડ હતો ને, તો જે મોટા ભાઈ હોય ને 4 છોકરા હોય, 4 ભાઈ હોય, તો બધા શુક્રવારે ચેકનું પડીકું મોટા ભાઈને આપી દે. હવે પેલા કુંવારા હોય, ઘર લીધું ના હોય, અને જ્યાં ઘર લેવાનું ને લગ્ન કરવાનો ટાઈમ હોય તો ભાઈ પાસે માગે કે પૈસા નથી એમ કે. એટલે તે ભાઈઓ બધા દુઃખી. આ બધું આપણે જોયું આપણે, અને આપણા સમાજમાં બી છે કે જો મોટો ભાઈ હોય તો એવો હોય કે બધા ઘરને તારે, અને જો કામ ના લાગે હોય તો ઘરને ખલાસ કરી નાખે. હવે હું સેન્ડવિચ હતો, મિડલ મેન. ફાધરને 5 છોકરાને 3 મસે એટલે 8 હતા, તેમાં વચલો હતો. બધાને હેલ્પ કરી છે આપણે,
અને 7 વર્ષની મહેનત મૂકીને ત્યાંથી થોડા પૈસા લઈને અહીં આવીને ભણવાનું શરૂ કર્યું ને તરુભાઈને ઇન્ડિયા મોકલેલા ને અહીંયા બી ભણીને પરવાડ્યા તમને કહું તો અહીંયા આજે લગભગ સગાવાળા 70 જણ સેટ થયા છે આપણા થકી ખ્યાલો અને બધાને હેલ્પિંગ તરુભાઈને કંઈ થયું હોય તો બધાના ફોન આવે કાકી મામી ફોઈ કેમ છો બધા તબિયત પાણી કેમ છે તરુભાઈનો ઓફ થઈ ગયા ત્યારે બધા જ ત્યાં હાજર હતા કુદરતી અને ઇટ વોઝ રિયલ ગુડ વન અને આ બી બધા છે અમે બી આપણે હસ્તમુખે જ કામ કર્યું છો સાહેબ કારણ કે દાદાનું સાયન્સ એવું પચી ગયું છે ને સાહેબ કે હદ થઈ ગઈ છે હવે થોડીક વાતો કરીએ વ્યવહારની જ્યારે એ ક્યાંક કંઈ જાણવા જેવું છે કારણ કે આપણે સંઘને રિસર્ચ સેન્ટરને વર્લ્ડમાં આગળ લઈ જવાનું છે આપણે આપણી જાતને ઉમી દેવાની છે આપણે વાહોમાં પડવાનું નથી કનું દાદા કે તમે કેમ બોલતા નથી મેં દાદા 9 કલમે ટાળા પાડી દીધા હતા પછી જ્યારે બોલું એ સિંગલ ગુનો ના બોલું ડબલ ગુનો જે પકડાયું ને ત્યારથી આઈ ડોન્ટ કેર ટુ ટેલ એનીબડી જે ફેક્ટ્સ તે તો કહેવી જ પડવાની છે અને એ જાણશે તો એને ખબર પડે ત્યારે એને ખબર પડે કે સારું આ અમારી ભૂલ થઈ ગઈ તો ઓનલાઈનમાં જે સાંભળતા લોકો હશે વર્લ્ડ વાઇઝ તે હાજર નવા જિજ્ઞાસુઓ સર્વે સેન્ટરના મહાત્માઓ અહીંયા હાજર રહેલા મહાત્માઓ શ્રી ભાવેશભાઈ પૂજ્ય કનુદાદાજી એન્ડ ગ્લોરી ગોઝ ઓલ વે ટુ દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન કહેતા અમે અમેરિકાના પ્રેમથી ખરીદાઈ ગયા છે અને દાદા ભગવાને જે મળ્યા બધા ખાલી ગજવરા દેવડા દુખેરા જ અમે મળેલા વસંતભાઈ $10,000 નહીં હતા દાદા આવ્યા ત્યારે કારણ કે દાદા કે પૈસા તો મોહ પાસે આવે જ નહીં રહે કે દોહાને આપી દેવા પડશે કેમ સુરજભાઈ તમે પણ પૈસા નહીં હતા ને પણ એને કોરો ચેક આપ્યો તો કેને લીધે કે એના સાયન્સ મળ્યું તો પોતાનો ઉદ્ધાર થયો બાળકોનો ઉદ્ધાર થયો પોતાના ધંધાનો ઉદ્ધાર થયો નાખી લાઈફ સ્ટાઈલ ચેન્જ થઈ ગઈ એવી આજે થયું છે ગુરુ મંદિર ઉપર શિખરનું સોનું ચડતું હતું ટાઈમ છે ને સાહેબ હે તો ઘડિયાળને તમે બેગ ફેરવી દો ને એટલે ટાઈમમાં થઈ જશે તો ભાવેશભાઈ હમીદભાઈ સોનું ચડાવતા હતા સોનાની વરખ કળશ અને ધજાદંડ પર મેં કહ્યું હમીદભાઈ પાછું નીચે ક્યારે ઉતારવું પડશે કે 10 વર્ષમાં મગું સારું આટલું ચડાવતા નાકે દમાવે છે ને પાછું 10 ઉતરવાનું બીજું કેટલું જોઈએ મગું તે 100-150 જોઈએ તો અમારા બધા પ્રેમથી 3 ફોનમાં 150-150 ગેની આવી હતી અને હમીદે ચડાવે છે 38 વર્ષથી તે ધજાદંડને કંઈ કરવું નથી પડ્યું અને હજુ તેવી ને તેવી જ છે આ દાદા ભગવાન જે પ્રેમથી પોતાને બધા ખરીદી ગયા આ એની આ નિશાની છે મંદિરમાં 80% અમેરિકાનો ફાળો વપરાયો છે મંદિર બાંધકામ માટે પછી ભોજનાલય ધર્મશાળા આપતે પુત્ર સિંગોદ કીર્તન કેન્દ્ર 3 હાઉસિંગ સોસાયટીમાં દાદાએ પોતે કોદાળી મારીને ઊભું કરીને એ ગયા છે પૂજ્ય કનુરા 30 થી 32 વર્ષ સેવા આપી એમના ગાળામાં ખાતમુહૂર્તનું ઉદ્ઘાટન કેટલું થયું કે કીર્તન કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન એમણે કર્યું રાણી અંબા નવાપુરનું કર્યું સુરતમાં દાદાનું પગલાંનું સ્થાન કર્યું ગણેશજીનું કર્યું સાંઈબાબાનું કર્યું પદ્મનાભ સ્વામીનું મંદિર કર્યું ભોજનાલયના 2 માળ જે વધાર્યા તે કામ કર્યું મોટો ઓપન હોલ બનાવ્યો છે તે કર્યું ધર્મશાળાનું રિનોવેશન કર્યું સાયન્સ સેન્ટર ખાતમુહૂર્ત અને ઉદ્ઘાટન કરવાનું દાદાએ કર્યું તમે હતા કે પછી કેલનપુર ખાતે સમાધિનું એમના હાથે થયું મંદિરનું થયું ધર્મશાળા થઈ ત્યાં સ્કૂલ ચાલુ કરેલી તે થઈ હવે બીજું એક વસ્તુ એ માનવાનું છે કે
દાદાની હાથે મળીને આપણને કંઈક કરવાનું મન થાય. તો ન્યૂ જર્સીની અંદર અમુક મહાત્મા એક ટ્રસ્ટ બનાવી દીધું કે કાંઈક આમ જ હોય દાદા કે એટલે વાંધો નથી. તો કીર્તિ શાહ મેઇન એને ઇન્ચાર્જ હતા. તો એનો કાગળ આવ્યો 8-10 વર્ષ પછી કે વસંતભાઈ અમે ટ્રસ્ટને ડિઝોલ્વ કર્યું છે. એટલે પછી મેં થેન્ક્સનો કાગળ લખ્યો કે મારું સારું થયું તમે પાછા અમારી અંદર આવી ગયા. 10 દિવસ પછી કીર્તિભાઈ ગુજરી ગયા. હવે 1-2 વર્ષ પછી જયસિંહના ભાઈ આરસી પટેલ રમેશભાઈ ખરા ને, કનુદાદા કહે કે રમેશભાઈ તમને મળવા માગે છે. તો હું એક મહાત્મા તેને મળવા ગયા. તો કે વસંતભાઈ આપણા કેલનપુરની બાજુમાં 12-14 વીઘા જમીન છે અમારી, આ ન્યૂ જર્સીના ટ્રસ્ટે લીધેલી ને 10 કે 20 લાખ રૂપિયા છે. તો અમારે તમને આપવા છે એટલે સંઘને જઈશ. મેં કહું થેન્ક યુ. મેં કહું તમે અમારી અંદર જોડાઈ જાઓ છો તો જો સંસ્થા થાય તો એ જ નામ અમે ચાલુ રાખીશું અને તમારી ફિક્સ રકમ છે એનું વ્યાજ વપરાશે. તો તમારી બધી પ્રોપર્ટી બધું સેફ રહેશે. એટલે અલ્ટિમેટ એ ભેગા થઈ ગયેલા કહેવાય આપણામાં. એટલે જે બ્રાન્ચ પડ્યું હોય પાછું ભેગું થઈ ગયું આવીને. એટલે ધન્ય છે એ જેસીને ને આરસીને એ લોકોને બધાને આનંદ કહેવાય. પછી સનાતન કેન્દ્ર ખંભાતમાં થયું, ભાદરણમાં થયું, હિંમતનગરમાં થયું. હમણાં મહાત્મા થકી કનોદાની ચૈતીને સમાધિ થઈ. હમણાં બતાવ્યું કે પાછું બતાવશે. અલ્લોળમાં ઊભું કર્યું આપણે રાજસ્થાનમાં. મહાવિદ્યાનગરની યુએસની સોસાયટીનું ઉદ્ઘાટન કનોદાના હાથે થયું હતું એમ કે. હવે ધાતવા ગામમાં આપણું ઘર બંધાયું છે એ રો જમીનમાં બી દાદા ચાલેલા. એનું પ્લાનિંગ બી જોયેલું. હવે દાદા જાણે છે 86માં કે હું 88માં જવાનો છું ને 87માંથી જવાનો નથી. તો મને 19 ડિસેમ્બરે કહે કે તમે 25-26 ક્યાં છો. હવે એ જાણે છે કે હું નહીં જવા તો ઘરમાં મારા પગલાં પડવાના નથી અને એને લીધે બંધાયું છે ઘર. હું દાદા અમે ધાતવા જ છીએ. તો સુરત ખાતે 25 ને 26 86ની ડિસેમ્બર એ 2 છેલ્લા દિવસ ધાતવા આપડતા રહ્યા. પણ 87માં દાદા આવ્યા નથી. તો ત્યાં સંઘની જવાબદારીની વાતો બધી કરેલી, શું શું ધ્યાન રાખવાનું હતી. તે જ વાત ઉકરીજમાં બી મને ઓગસ્ટ 87માં કરી. અને પછી દાદા જ્યારે એલે આવે છે તો નીકળતા પૂછે મને તમે પાછા ક્યારે આવશો. મેં કહું દાદા 2 અઠવાડિયે. દાદા બોલ્યા નહીં ગયા. ત્રીજે દાડે ફોન આવે છે તમે કાલે ને કાલે આવો. તો હું ને તરુબેન 22 માઇલ ડ્રાઈવ કરીને આપેલા ટાઈમે અમે ત્યાં પહોંચ્યા. તો દાદા આરામ કરતા હતા. 9:30 થયેલા હતા, 9, 9:30. ખબર પડી કે વસંતભાઈ આવ્યા છે, ઊભા થઈ ગયા. પછી કહે છે અમને ચિંતાને ભરી રહી છે. એટલે મેં મારું માથું એના ખોળામાં મૂકી દીધું. હું વ્યવહારનું જે સોંપવાનું તો મને સોંપો. તો કે તમને નહીં સોંપવાનો કોને સોંપવાનો. અને ટપલા બધા માર્યા માથા પર. ને શું શું વાત કહે છે એ જાણવાનું છે કે એ જ્ઞાની પુરુષ કેવો વ્યવહાર સાચવ્યો છે એ મેં જોવાનું છે. એમ કે ચિંતા વળી જાય. પછી મેં મારું માથું એને ખોળામાં મૂકી દીધું. ભગવાન કહે છે કે તમને ના આપું તો કોને સોંપવું એમ કે. છેલ્લી ટેપ જે થઈ નીરુબેન પાસે કરાવી તેમાં બી કહ્યું છે વસંતભાઈનો ઉપયોગ કરજો જરૂર પડે તો. ખ્યાલ તમને કહો. તો વાતો બધી સંઘને માટેની, બેઝિકલી મંદિરના બાંધકામ માટે, માર્બલની જવાબદારી માટે, સર્વે મશીનની દેખરેખ રાખવા માટે, શ્રી સિમેન્ટ અને પથ્થરના સિલેક્શન માટે, ભોજનશાળાની દેખરેખ માટે, ધર્મશાળાની દેખરેખ માટે દેચેમાં રમેશભાઈ હાથેરીના મંદિરનું સાચવવાનું કહે. પછી આપતા પુત્રોની સંભાળ રાખવાની કહે.
સિંગરનું બાંધકામની વાતો કરી, કીર્તન કેન્દ્રનું બાંધકામ. દાદા કીર્તન કેન્દ્ર માટે કહેતા હતા કે ત્યાંથી આપણે 200 છોકરા તૈયાર કરવાના દર વર્ષે. હવે કીર્તન કેન્દ્ર એ કાર્ય ના બન્યું, પણ આપણું રિસર્ચ સેન્ટર કરી રહેલું છે. હવે એ વેરી ગ્રેટ થઈ ગયું છે કામકાજ. પછી એ રિસર્ચ સેન્ટરની વાત રાધે થતી, દાદા કહેતા જો ભગવાનનું શું વિઝન છે કે જે ધર્મશાળાના 2 જે બ્લોક બન્યા, તો એક બ્લોકની જગ્યા જેટલી છે તેટલી જ જગ્યા આ બાજુ ખાલી રખાવેલી એમણે, અને ત્યાં રિસર્ચ સેન્ટર આવ્યું. 84 વાતની તે 205માં આવી, બોલો. અને ત્યાં બીજું બંધાયેલું જ નહીં ને, ત્યાં સરસ બંધાય. ને હરીશભાઈ એના માટે મોટા નિમિત્ત થઈ ગયા આપણા. સંઘના પૈસાનો વ્યવહાર કેવી રીતે કરવો, પૈસા કેવી રીતે સાચવવાના, એ કરવાનું. સગા શાળાને બી કહેવાનું કે આપણી પાસે શું છે, તો વાઈફ તો ક્યાંથી જાણે. આજે આપણે કહેવું ના જોઈએ. ડૉક્ટર સિરિયસ લેડીઝોને પકડતા, એ બાજુ લઈ જવાનું, તો તરુબેનને 3 થી 4 વાર પકડા. મેં તરુબેનને કહ્યું, દાદાના કામમાં મને તમારે સલાહ આપવાની નહીં. ખ્યાલ આવે ને, ભગવાન તમને કહી ગયા છે વસમાને કહેવાનું તો તમે કહો, પણ કહ્યું જ નથી તમને. તરુબેન માની જતા જાણો, એટલે બચી ગયેલા મેં. હો, નહીં તો દલુભાઈ વાઘેલા બી બિચારો મારી એને માથું ખાઈ ગયો હતો. દરેક ગુરુ પૂર્ણિમા સાચવવાની. દાદા કહે ગુરુ પૂર્ણિમા આપણે અમેરિકામાં કરવાની ને જન્મજયંતિ ભારતમાં કરવાની. એટલે છેલ્લે વધારે ના હોય, વધારે રામ છેલ્લે જો અઠવાડિયું જો ભારત અમેરિકા આવવાનું થાય તો ગુરુ પૂર્ણિમા અચૂક આવીશ. વધારે ટાઈમ મારે ભારતમાં રહેવાનું ટાર્ગેટ છે, તો રજા આપજો ભાઈઓ. હો, ત્રણે વિતરે હાઉસ સોસાયટીને ખાતપુરત દાદા ભગવાને કરેલા. અને કહે કે આત્માનું કરી લેવા અહીંયા રહેજો, અને જ્યાં જવાનું છે તેનો અનુભવ તમને અહીંયા થવો જોઈએ, એટલે ત્યાં તમને નવું ના લાગે. હવે જે મહાત્માના ઘરો છે તે લોકો તમે દર વર્ષે 1 મહિનો બી આવીને તમે ત્યાં રહેવો, અને બાળકો બી લાવતા થાવ. કારણ કે જે આર્કિટેક્ટે ઘર બનાવ્યું છે એનું એમ કહેવું કે તમને એમ ના કે તમે ઇન્ડિયામાં નથી, અને તમારા બાળકોને એમ નથી કે તે લોકો અમેરિકામાં નથી. એ રીતના ઘર બનેલું છે. અને બીજા કોઈ મહાત્મા ભાઈ આવવું હોય તો ઘરો વેચવાના છે, તો તમે શૈલેષભાઈને કે સુરેશભાઈને કોન્ટેક્ટ કરજો અને આવી શકો. અને કિંમત કંઈ વધારે થતી નથી, લાખ $1 કે $1.5 લાખ સુધી થાય કદાચ. એટલા બધા ઘરો અહીંયા તો મળતું જ નથી. ત્યાં તમારું મૂળ જગ્યાએ તમને જગ્યા મળે ને રહેવાની. અને હમણાં નરેન્દ્રભાઈ બ્રાઝિલ ગયા હતા, તો બિહારની લેડી હતી, નામ મને નથી ખબર, પણ એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે ત્યાં. અને 1600ની અંદર બોટો ભરીને બિહારી લોકોને ત્યાં લઈ ગયેલા ટીનીદાડ. તો નરેન્દ્રભાઈ એમ કહ્યું કે 6 જનરેશન સુધીના જે હશે તેને હું ઓસે આપીશ, એટલે તમને થાય કે હું ભારતની વતનું છું. એમ કે ઘર હોય કે નહીં હોય, પણ તમને ભારતનું જ એમ થશે એમ કે. એટલે ભારતનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આપણે દાદાને મળ્યા છે, દાદા કહેતા કે અલ્ટિમેટ ભારતમાં વધારે રહેજો, તો એ ધ્યાન રાખજો તમે બધા. તો ટૂંકમાં આજના દિવસે સૌ નક્કી કરવું રહ્યું કે અમને કોઈ પણ લાઈવ વ્યક્તિ કે ફિઝિકલ વસ્તુનો પાસ ના લાગે ને ના લાગે. એક જ્ઞાની પુરુષ સત્સંગ આપણી એપ છે તે, આજે બધા પ્રોગ્રામ થાય છે તે, રિસર્ચ સેન્ટરની વ્યક્તિ ભાવેશભાઈના સત્સંગ આવતા એ તે, એની અંદર જ આપણે ઇન્વોલ્વમેન્ટ રાખવાનું, બીજો ટાઈમ બગાડવાનો નહીં. અને લાગે છે કે યુએસએ જય સચન સંઘ, હિંમતનગર, રાણી અંબા, હોલિસ્ટિક સાયન્સ રિસર્ચ સેન્ટર, સુરતના મોટે ભાગના મહાત્મા, અલવરના મોટે ભાગના મહાત્મા અને બોમ્બેના મોટા ભાગના મહાત્માઓ દાદા ભગવાનની જગત કલ્યાણની ભાવના મૂળ નિમિત્ત બનનાર છે. હવે આ પિક્ચર જ્યારે જશે ત્યાં આગળ
કે કેવા બેઠેલા છે બધા. તો ત્યાં અમે જે હદ વગરનું છે તો એમ કે ને ત્યાં એમને દેખાતું તમે ત્યાં જોડાઈ જાઓ પાછા. એટલે ધીમા ધીમા બધા આવી રહેલા છે. વસંતભાઈ પૂજ્ય દાદા ભગવાનને 6 સપ્ટેમ્બર 1974 મળેલ તે આજ સુધી ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે જ જીવન વહ્યું છે અને અંત સુધી એમાં જ વહી રહેશે. અમારો પોતાનો સ્વાર્થ નથી. જાણે બધા શ્વાસ દાદાના કામ માટે જ વાપરવાના છે. એટલે દાદાએ આ બોડીની કાળજી લેવાની છે, મારે જ લેવાની નથી. જાણે હો. પછી અત્યાર સુધીના સંઘના વ્યવહાર તરીકે અહીંના મહાત્મા કે ભારતકાળના મહાત્મા કે કોઈ પણ વ્યક્તિને પોતાની સમજથી દુઃખ લાગ્યું હોય વસંતના વ્યવહારથી તો મને માફ કરજો. કારણ કે આપણે બધા એક થઈને કામ કરવાનું છે. બરાબર. પૂજ્ય દાદા ભગવાન અને કરુણા આજના પવિત્ર અવસરે પ્રાર્થના કરીએ કે અમારો એટલે આપણો બધાનો બાકી રહેલ આ ભાવનો સમય આપ શ્રી જગત કલ્યાણની ભાવના ઉત્તમ નિમિત્ત બને અને તો જ આપણને 10 લાખ વર્ષે પ્રાપ્ત થયેલા પરમાત્મા સાર્થક ગણાશે અને અમારું જીવન જીવેલું સફળ બન્યું ગણાશે. પરમ વિનય અને લઘુત્તમ ભાવે જય સચ્ચિદાનંદ. નમસ્કાર નમસ્કાર નમસ્કાર. હસ્તે મુખે જે ઝેર છે ને એ આપતાવાળી જ્યારે વાંચીને 71 એ ચેપ્ટર મારા હાથમાં આવેલું એટલે એ મને ફીટ થઈ ગયેલું. તમને કહું. ચાલો પેલા એમને બોલે ભાઈને. ઠંડી બહુ લાગતી કેમ? જય સચ્ચિદાનંદ.